അവസാനമായി ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള പരാമർശിച്ച് കേരളത്തിൽ എൻഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണം കട്ടവരെ ജയിലിലാക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദരവ് ശ്രീ രാജീവ് चंद्रशेखर जी അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ്. भगवान स्वामी अय्यप्पन का एक भव्य मूर्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हुए राजीव चंद्रशेखर जी उनका स्वागत कर रहे हैं. एनडीए सोच गए भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है. लेकिन एलडीए सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है. मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी. मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी. और ये മോദി की गारंटी है. കേരളത്തിന്റെ മാറ്റം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുമെന്നും കേരളം ഇനി ബിജെപിയുടെ കയ്യിൽ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും മോദി പങ്കുവച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യമായ മാറാത്തത് മാറും എന്ന മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് എൽഡിഎഫിനെയും യുഡിഎഫിനെയും മോദി കടന്നാക്രമിച്ചത്. साथियों, तिरुवनंतपुरम के साथ दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ ने बहुत अन्याय किया है. लेफ्ट और कांग्रेस ने, करप्शन ने तिरुवनंतपुरम को बेसिक सुविधाओं में भी पीछे रखा. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. यहां बीजेपी की हमारी टीम ने विकसित तिरुवनंतपुरम के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है. मैं तिरुवनंतपुरम की जनता से कहूंगा, आप विश्वास रखिए. मारा तदीनी मारूम. जो अब तक नहीं बदला वो अब बदलेगा. तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल सिटी बनेगा. I extend my full support to make Tiruvananthapuram one of the best cities of India. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ആയെന്നും കോൺഗ്രസ് വിഘടനവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും മോദി ആരോപിച്ചു. मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं. कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है. कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है. इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है. इसलिए
आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് മോദി പരിഹസിച്ചു. ऐसा क्या हुआ कि त्रिपुरा में 30 साल से ये लेफ्ट वालों की सरकार चल रही थी और उसके बाद वहां की जनता ने तंग आकर के, थक करके बीजेपी को मौका दिया और आज दोबारा वहां बीजेपी की सरकार चल रही है और वहां एलडीएफ का नामो निशान नहीं बचा है, लेफ्ट का नामो निशान नहीं बचा। बंगाल देखिए, 35-40 साल तक लेफ्ट ने राज किया था, वहां सरकार बदली और उसने लेफ्ट के खिलाफ जंग किया और परिणाम क्या हुआ? आज बंगाल में लेफ्ट वालों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पाते। കേരളം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ കേരളവും നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്ന് PM ശ്രീ പദ്ധതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമർശിച്ച മോദി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാതൃകാ നഗരമാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. एलडीएफ अपनी ताकत यहां केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने में लगी है। एलडीएफ केरला में पीएम आवास योजना अर्बन का नेक्स्ट फेज लागू नहीं कर रही, जहां हर घर तक नल पहुंचाने की स्कीम में देरी की जा रही है। एलडीएफ सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे भी PM श्री जैसे आधुनिक स्कूलों में पढ़ाई करें। यहां की राज्य सरकार इस योजना के लाभ से केरला के स्टूडेंट्स को दूर रख रहे हुए हैं। ऐसी गरीब विरोधी एलडीएफ सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും അയ്യങ്കാളിയെയും മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയും പരാമർശിച്ചാണ് മോദി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള BJP നേതാക്കൾ അയ്യപ്പ ശില്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. भगवान पद्मनाभ स्वामी की इस पावन भूमि पर आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. मैं संत श्री नारायण गुरु जी के ज्ञान, महात्मा अयंकली के मार्गदर्शन और मन्नथु पद्मनाभन जी के निस्वार्थ सेवा भाव का भी वंदन करता हूं. അതേസമയം അതിവേഗ റെയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. 3 അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെ 4 ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തിരുവനന്തപുരം താമ്പരം, തിരുവനന്തപുരം ഹൈദരാബാദ്, നാഗർകോവിൽ മംഗളൂരു, ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ പാസഞ്ചറുമാണ് മോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റേഡിയോ സർജറി സെന്ററിന് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടു. 4 ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് ഇത് ധന്യ നിമിഷം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഇന്നു മുതൽ പുതിയ ദിശാബോധമാണെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹബ്ബാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് വേഗം കൂടിയതായും മോദി പറഞ്ഞു.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാണ് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തെ സദസ്സിനെ മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മേയർ വി രാജേഷ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനമെന്നും തന്റെ പഴയ സുഹൃത്താണെന്നും മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു. और नवनिर्वाचित मेयर मेरे बहुत पुराने साथी वी राजेश जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कारम। കേരളത്തിന്റെ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 3 new Amrit Bharat trains and 1 passenger train also being flagged off here by the Honorable Prime Minister. I hope this concern and goodwill gesture will continue to be shown to Kerala in the times to come too. I do hope that the genuine demands of Kerala relating to various other fields also will be met in due course, and the Honorable Prime Minister will see to it that all those will be implemented in a time-bound manner. രാവിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് റോഡ് ഷോയായാണ് മോദി പുത്തരിക്കണ്ടത്ത് എത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് മേയർ വി രാജേഷ്. സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പോലും മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പ്രധാനം. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി സ്വീകരിക്കാത്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പൊതുചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടെന്നും വി രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചു. വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ മോദി വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഭ്യൂഹമല്ല, ജനങ്ങൾക്കിടയിലും മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അത് എങ്ങനെ? അല്ല, ഇന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഗുണപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 26 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ ഭരണം പൂർത്തിയാക്കുക ഒരു ഭരണസമിതിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 15 ദിവസമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ മന്ത്രാലയം വഴി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ടും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തണം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടുകൂടി കോൺക്ലേവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും, PMO സമർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ മന്ത്രാലയങ്ങൾ സമീപിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഓരോ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരമാക്കുവാനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വാർത്ത കൊടുത്താൽ മതി. നേരിട്ട് എയർപോർട്ടിലെത്തി പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? അല്ല, എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ പോയെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടും, സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. മുൻപ് ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, മുൻ മേയർ എയർപോർട്ടിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ മേയർ ഇവിടെ പൂജപ്പുര മൈതാനത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനോട് പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു. അവിടെ പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാറിനെ അവർക്കിവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഓവർടേക്കുന്നത്. കാരണം പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ 2 പരിപാടിയിലും എത്താൻ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, മേയർ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്തിലെ ലൈനപ്പിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് PMOയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം 2 വേദിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. മേയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ പരിഗണന നൽകി. അത് തിരുവനന്തപുരത്തിനും കേരളത്തിനും നൽകിയ പരിഗണനയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ രാവിലെ എയർപോർട്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വാഹന ഗതാഗതത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് മോദി. അതെല്ലാവരും കണ്ടാണല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ BJP പ്രവർത്തകരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പ്രകടമായത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസം കൂടുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാലിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആശാനാഥ്. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടന്ന പൊതു ചടങ്ങിലായിരുന്നു മോദി ആശാനാഥിന്റെ കാലിൽ തൊട്ട് വണങ്ങിയത്.
മറ്റ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കൗതുകകരമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിശയോക്തി ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെ കാല് വന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച. ആശാനാഥാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീകളെ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നൊരു അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആരാധനയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. നമ്മുടെ നാടിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ വികസനം ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ട് വന്നതാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരിയൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. അത്രയിൽ ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല, അത് മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ മേയറായിക്കോട്ടെ, മേയറൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തതെല്ലാം. അതൊരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് വേദി? അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു മാറിയിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം ഞങ്ങളുടെ മേയറായാലും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായാലും കൌൺസിലർമാരായാലും ഒക്കെ തന്നെ അത്രത്തോളം ചേർത്ത് പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഒരുപാട് മാറ്റം, ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസമാണ് അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും പദ്ധതികളടക്കം? വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിലേക്ക് ഇനി കടക്കാനാണോ? ഇനി പദ്ധതി എങ്ങനെയാണ്? അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു നഗരമാക്കി മാറ്റുമെന്ന രീതിയിൽ അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന്റെ വിഷയമായാലും മാലിന്യത്തിന്റെ വിഷയമായാലും എല്ലാം തന്നെ തെരുവിളക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, നല്ല തിരുവനന്തപുരം നഗര ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിലാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത്. അത്തരത്തിലൊരു നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയായ ആശാനാഥ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നത്. ക്യാമറാമാൻ വിനോദിനോടൊപ്പം സാരംഗ് സുധാകരൻ, ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.